CCS 356 6th semester கான subject object oriented software engineering கான important questions தான் பார்க்க போறோம். June 2nd 2025 ல நடக்கக்கூடிய exam கான important questions. So இந்த important questionsக்கு explanation videos வந்துரும். So descriptionல நீங்க இத பார்த்துக்கலாம். இந்த subjectக்கு explanation videos இருக்கு. So first part A பார்க்கலாம். Unit 1. What is software engineering? What is software development life cycle? அதுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்கு, software process. அதில் இருக்கிற phases-லாம் எழுதணும். List out its phases. What is XP? அதாவது extreme programming. Recall agile process. Recallனா ஒரு definition மாதிரி, ஓகேங்களா? Compare water flow model and spiral model. Next, Unit 2 கான important part A question. What are Petri nets? What is software requirement specification? List out the various diagrams used in object modeling using UML. What are the types of requirements? Define finite state machine. இந்த subject ரொம்ப முக்கியமான subject உங்க career-க்கு, ஓகேங்களா? Unit 3. List out the software design patterns. What is mean by adapter in software design? What is publish subscribe in software design? What is proxy facade in software design? What is UI design? அதாவது user interface define. Unit 4 கான important part A question. What is symbolic execution? What is model checking? Define debugging. What is regression testing? Write the difference between black box and white box testing. Unit 5 கான important part A question. What is software project management? Define software configuration management. What is project scheduling? Add a note on cloud as a platform. What are deployment tools? நல்லா கவனிங்க, இந்த ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங் வந்து ரொம்ப முக்கியமான சப்ஜெக்ட் உங்கள் டிபார்ட்மெண்ட்டில் நீங்கள் வேலை செய்யும் போது இதெல்லாம் பயன்படும் இந்த சப்ஜெக்ட். ஸோ நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டு படிங்க, ஓகேங்களா? ஈஸியாக உங்களுக்கு தமிழில் சொல்லித்தரேன். Part B, Unit 1, important question. What is agile methodology? Explain how XP, அதாவது extreme programming ஒன்று இருக்குது, அது எப்படி இந்த agile methodologyயில் பயன்படுது, இதை நம்ம டீட்டெயிலாக படிப்போம். Discuss in detail about the perspective and specialized software development models. ஸோ அது ஒரு 550, அது ஒரு 13 மார்க், இது ஒரு 13 மார்க், ஓகேங்களா? இது ரெண்டுமே வந்துடும். ஸோ நீங்கள் ஏதாவது ஒன்று எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ ஆனால் ரெண்டுமே படித்து வச்சுக்கிறது பெட்டர். நெக்ஸ்ட், யூனிட் 2 கான இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட் பி கொஸ்டின். எக்ஸ்பிளைன் ஹவு ஆர் ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் கேதர்ட் அனலைஸ். எப்படி ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ்லாம் கேதர் பண்ணுறோம், அதை எப்படி அனலைஸ் பண்ணுறோம், அதை டீட்டெயிலாக படிக்கணும். அதை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் த ஃபாலோவிங்: சாஃப்ட்வேர் ரெக்குயர்மெண்ட் ஸ்பெசிஃபிகேஷன், ஃபார்மல் சிஸ்டம் ஸ்பெசிஃபிகேஷன். நெக்ஸ்ட், யூனிட் 3 கான இம்பார்ட்டன்ட் part B question. Explain the various architectural styles in a software design. Explain the software design process. Explain coupling, cohesion and functional independence. குட்டி கான்செப்ட் இதெல்லாம் ஈஸியாக இருக்கும் இந்த லெசன். நெக்ஸ்ட், யூனிட் 4 கான இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட் பி கொஸ்டின், ரொம்ப முக்கியமானது இது. ஸோ இந்த சப்ஜெக்டில் 4th யூனிட்டும் உங்களுடைய கம்பெனிஸ் டைம்லலாம் யூஸ் ஆகும் உங்களுக்கு வேலை செய்யும் போது, ஓகேங்களா? What is software testing? Explain the steps involved. சில பேர் இதை மட்டுமே வேலைக்காக போவாங்க, டெஸ்டிங்க்கு தனியாகவே ஜாபா. Explain integration and system testing with the application. Explain white box and black box testing with the application. Next, unit 5 கான important part B question. Explain project scheduling na என்ன, DevOps na என்னது, cloud as a platform na என்ன. Explain the deployment pipeline overall architecture, அதனுடைய டூல்ஸ். நெக்ஸ்ட், பார்ட் சீன் வரும்பொழுது உங்களுக்கு இது ஒரு கேஸ் ஸ்டடி மாதிரி கொடுப்பாங்க. பெருசாக ஒரு பேராகிராஃப் கொடுத்துட்டு அந்த பேராகிராஃப் நல்லா படிச்சுட்டு அதிலேருந்து ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் என்னென்ன இருக்குது எழுத சொல்லுவாங்க. என்னென்ன ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் தேவை, ஃபங்க்ஷனல் ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ், நான் ஃபங்க்ஷனல் ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ். ஸோ அதெல்லாம் பயன்படுத்தி யூஸ் கேஸ் டயக்ராம்ஸ், கிளாஸ் டயக்ராம்ஸ், ஸ்டேட் டயக்ராம்ஸ், இந்த மாதிரி டேட்டா ஃப்ளோ டயக்ராம், இந்த மாதிரி நிறைய டயக்ராம்ஸ்லாம் வரைய சொல்லுவாங்க. ஸோ அதுக்கு உங்களுக்கு மெயினாக ரெண்டு கொடுத்துருக்காங்க. லைப்ரரி மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம், ரயில்வே ரிசர்வேஷன் சிஸ்டம். இது ரெண்டும் உங்களுக்கு ஈஸியாக சொல்லித்தரேன். இதை வச்சு நீங்கள் எப்படி கேட்டாலும் எழுதிடலாம். மோஸ்ட்லி இது ரெண்டுத்தில் ஏதாவது ஒன்று வந்துடும்.
அப்படி என்ன க்ரியேட்டிவ் கேட்டாலும் உங்களுக்கு நான் அந்த டயக்ராமெல்லாம் எப்படி வரையணும் சொல்லி கொடுத்துன்னா நீங்கள் ஈஸியாக வரைஞ்சிடுங்க. 15 மார்க் இது. ஓகேங்களா? ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானதும் கூட. ஓகேங்களா? இதெல்லாம் நீங்கள் மினி ப்ராஜெக்ட் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். காலேஜில் சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க ஃபேக்கல்டிஸ். ஸோ நானும் கொஞ்சம் ஈஸியாக சொல்லித்தரேன், நல்லா கவனிச்சிருங்க. இவ்வளவு தான் இந்த சப்ஜெக்ட்கான இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ். ஓகேங்களா? ஸோ டெய்லியும் ஒரு வீடியோவாக வந்துக்கிட்டே இருக்கும். அந்தந்த வீடியோவை படித்து முடிச்சிருங்க. ஓகேங்களா? ஆல் தி பெஸ்ட். உங்களுக்கு இந்த கண்டென்ட் ஈஸியாக புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். வாட்ச் அதர் எபிசோட்ஸ் இன் த அப்ரோப்ரியேட் பிளேலிஸ்ட். ஃபுஜி சில்வர் அகாடமி ஸ்ட்ரென்த் சக்ஸஸ் கிளாரிட்டி. வணக்கம்.